بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء، مشائخ اعظام، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اور آپ جس شخصیت کے لیے یہاں جمع ہوئے، انہوں نے زندگی کے تقریباً 40 سے 42 سال انہوں نے اپنی دینی خدمات پیش کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک سونے محمد کے نغمے گائے۔ آج ہم ان کی یاد میں سب جمع ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بیٹوں کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا، آج آ کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آج آ کے ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی ہے تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے جو عزیزم نے جس مضمون کی طرف توجہ دلائی، اس کے ضمن و ضائع میں کچھ باتیں ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں اور اللہ سے عمل کے جذبے مانگتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ علماء کی تقوی کے حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو
اٹھدی بہندی ٹردی پھردی ستیاں تے جاگ دی نام جپدی رو تے کھپدی ویہ سر اس راگ دی نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سانپ شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت گاگ دی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام تقوی ہے۔ عرض کیا گیا نا گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ جنت البقیع کے قبرستان میں ایک بوڑھا اپنے مالک سے ماضی میں کیے گئے گناہوں پر معذرت کر رہا تھا۔ وہ گویہ تھا اور بوڑھا ہو گیا۔ جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے، فن کمزور ہوا تو کون سنتا ہے، کون دیکھتا ہے۔ بڑھاپے میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، کوئی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے ساری زندگی گانا گایا اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ اب بوڑھا ہے اور اب کچھ سننے والا بھی نہیں، جی بھر کے رو کے اللہ سے معافی مانگی اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہ اب بڑھاپے میں کہاں میں تھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہو استراحت تھے۔ خواب میں آواز آئی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی، قدموں کی آہٹ سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ کہا مالک آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی، آواز بڑی میٹھی تھی، رکو میں خود نہیں آیا مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے آواز دی تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی، اس کا اعزاز کی، اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا۔ یہ مرنے سے پہلے ہے بھائی، جو ہاتھ جوڑ لے گا معذرت کر لے گا، اللہ کی عادت ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر تھی، 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج صحابی نے کھلے راوی نے، او بھائی جو معذرت کرے گا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی جو معذرت وہ کہاں لکھا ہے بھائی، اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ یہ تو بھائی جزاک اللہ، یہ تو مرنے سے پہلے بھائی جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا وہ بڑا معروف نام جس کا نام کفل تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا، بدماش آدمی تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل تو سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے اور رک کے کہتے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی،
गुर्बत, भूख तेरे तक खींच लाई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। यहां रुक करके एक जुमला नस्ल हुआ, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों को हक नहीं न देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजार हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती जब हम इनका हक नहीं देते। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हैं, उनके मुंह खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाया, माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हुए, लेकिन दौलत कहां लुटाई? जहां नफ्स को हाथ मिली। मेरा ताल्लुक एक देहात से और आप भी देहात के रहने वाले हो। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है, कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दिया, और जहां नफ्स को हाथ मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था ना कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सिर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए, और अल्लाह ने दौलत से लुटाया है तो हिजड़ों पे क्यों? अल्लाह ने दौलत से लुटाया है तो कुत्तों की लड़ाई पे क्यों? इन गरीबों पे लुटाओ, इन दुखियों पे लुटाओ। हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगा गया। नगीफ था, 2 कदम चला, लोगों ने पकड़ा, खूब इज्जतों को किया। सवाल किया, बूढ़े ये जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो कहता है 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं, लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं, और मैं रोजाना बच्चों से वादा करता हूं कि दिहाड़ी को मजदूरी मिलेगी तो रात आटा लाऊंगा तो खाना मिलेगा, तो आज चोरी करने पे आमादा हो गया। अच्छा वो बूढ़ा गुर्बत की जिंदगी मर जाता ना तो फिर मोहल्ले से रिश्तेदार बड़े निकलने थे, सखी भी बड़े निकलने थे, और रिश्तेदार तो कहते सारे पैसे डालो और कुल 10वां चिरिश्ते की रोटी हम बताएं, को कफन के लिए कपड़ा ले आता है। मेरा उस शेख साहब से भी सवाल है जो आज मरने के बाद चिट्टा लिबास ले आए, पेबंद लगे कपड़े पहनते थे, आपके पास से गुजरते थे, दौलत का कद बड़ा होता नहीं, ये कोने नजर आए, आज मरने के बाद चिट्टा लिबास ले आए, रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए, कुल 10वां चिरिश्ते की रोटी हमारी तरफ से, माजरत से भाई नाराज ना होइएगा, ये रोटियां अल्लाह हमारे मुंह पे मारेगा। जब नवाले को तरस रहे थे तो कहां थे सखी, कहां थे सेठ साहब, कहां थे ये लोग? और आप देखते जब जनाजा उठता है ना तो जो सबसे आखिर पे होता है उसकी भी कोशिश होती है कि मैं आगे बढ़ के चारपाई को कंधा दूं। मरने के बाद कंधा देने आगे हो, जिंदा को भी तो सहारा दो ना। जब सहारे की जरूरत थी तो उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। तो खैर किफल के पहलू में तड़पती हुई बेटी बाजारी नहीं थी, किफल के पहलू में आने वाली बेटी मजबूर थी, गरीब थी, भूख खींच लाई। जब उसने कहा ना मुझे भूख तेरे तक खींच लाई, किफल के दिल के आने पर चोट लगी, किफल रोया और हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तो जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ करके मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। आज सावी ने खुले माफी मांगेंगे तो वो माफ करेगा। बात बनी इसराइल की उस गुनाहगार की, जिसकी जिंदगी गुनाहों से लुथड़ी हुई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अल्लाह से कहा या अल्लाह के बाद गुनाह नहीं को। उसने बुरे दोस्त छोड़ दिए, बुरी मुजारत छोड़ दी। दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे की कदमों में गुजारा हूं। वो कहता ना चंगिया दे लड़ लगे मेरी चोली फुल पे, मंदिया दे लड़ लगे मेरे अगले भी डो लगे, और चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान तारा, सौदा पावे मुल ना लइए हुले आन हजारा, और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज रखिए चिनका पहन हजारा। और रूमी फरमाते सोबत साले तुरा साले कुना, सोबत ताले तुरा ताले कुना। अच्छी सोबत अच्छा और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती। दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूं। उसकी बस्ती के पड़ोस में एक पहाड़, और पहाड़ के दामन में एक अल्लाह वाला, और उसकी जिंदगी के विर्द वजीफे उसकी यादें थी, अतराफ में उसकी शोहरत अच्छी थी। इसका जी चाहा कि मैं चंद दिन उसके कदमों में गुजारा हूं। चला गया, माजी के औरात पलटे, मन की सारी बातें कह डाली, भटका भी हूं, उलझा भी हूं, लेकिन माफी मांग के आया हूं, चंद दिन अपनी रफाकत में कबूल कर ले। था वो नेकोकार,
تھا وہ شب زندہ دار، بھول ہو گئی بھائی اپنا امن اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دے دیا، کہتا ہے پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب گیا۔ اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جا اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کری نا تے نا آکھی میں پڑھیا، او جبار کہا صداوے متا روڑ دے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، قد کتنے بڑے بڑے تھے اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ آج ہم تو نماز پڑھے تو لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیتے ہیں نا، ہم تو چند ٹکے راہ خدا میں خیرات کرے تو لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں، ہمارا مزاج تو بگڑ جاتا ہے، عجیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں سامنے رکھوں گا، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست وہ بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تحمل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے۔ میرے نبی غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تک میں لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تک میں لگاؤ۔ جبریل حاضر ہیں، حضور فرماتے ہیں آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہے یار، اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق و روزیز پورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے یار، ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے ہیں کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے میرے بھائی تقویٰ۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوا، جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ عید کا دن آنکھیں چھم چھم برس رہی، کہا حضور والا آئی تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو۔ فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اور یار کبھی بچوں کو جمع کر لیتے، بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے حضرت عمر کا، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو، اور اس کی ابا جان خیریت؟ آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ جو حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے کوئی یہ مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم بھائی، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار،
आईने के सामने एक जवान खड़ा है, दाढ़ी में सफेद बाल आए तो रोने लगे। आप जानते हैं वो कौन थे? ये वो शख्सियत है जिसको मेरे नबी ने दुनिया में 11 मरतबा जन्नत की बशारत दी है। ये वो जवान है भाई जिससे फरिश्ते हया करते हैं। ये वो जवान है, रसूलुल्लाह फरमाते मेरी 40 बेटियां भी होती ना तो मैं एक एक करके उस्मान के निगाह में दे देता। आईने के सामने खड़े हैं, दाढ़ी में सफेद बाल देखी तो रोने लगे। हजरत क्या हुआ? फरमाया मौत की निशानी आ गई है। उस्मान ने अभी कब्र की तैयारी नहीं की, हम कहां खड़े हैं? सादी शिराजी फरमाते एक शख्स अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रो रहा था। अल्लाह अंदा उठाना, अल्लाह अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना। दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी, ओगनहार की थी। कोई मेरे जैसा नालायक गुनाहों का बोझ उठा के 7 समंदर पार गया, गुनाह याद आए तो रोने लगा। गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा कहे तो बात समझ में आती है। लेकिन वो शख्स जो बार बार अपने मालिक से एक ही बात कहता, अल्लाह अंदा उठाना, अल्लाह शर्मिंदा ना करना। जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो वक्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी क़याम में गुजरती है। ये वो जवान है जिससे 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। हम कहां खड़े हैं? तकवा अमल करके डरने का। जहां रुकिएगा साहेब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के घर में किस हालत में पाएंगे? तड़पते पाएंगे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, तवाफ़े काबा कर रहे, लब्बैक कहा, वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया, सवाल किया हज़रत तबीयत में तूफान कहां से आया? होश ही उड़ा के ले गया। आप फरमाते जब मैंने लब्बैक कहा ना तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। मुल्तज़म से एक शख्स लिपटा है, चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ है और क्या कहते हैं, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर है। और साथ साथ कहते हैं अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, अल्लाह रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। तेरी दहलीज पे तेरा मुजरिम हाजिर है, साइल खाली नहीं जाता, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। इतने दर्द से रो रहा था कि लोगों के कदम रुकने लगे। कहा तेरी आवाज से हमारे कलेजे फट जाएंगे। और वो लोग कहते हैं अल्लाह अगर हमारा आना तेरी बारगाह में कबूल है तो हम अर्ज करते हैं इसको माफ कर दे। जमीन पे गिरा, होश आया, फिर मुल्तजिम से लिपटा, फिर वही कहानी सुनाता है, अल्लाह रेत के जर्रे नहीं इतने जितने मेरे गुनाह, दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह। मैं गुनाहों की गठरी अपने कंधों पे उठा ले आया हूं, तेरा काम है माफ करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। किसी ने कहा जरा चेहरे से नकाब तो हटा। जब चेहरे से नकाब हटा तो लोगों की चीखें बुलंद हुई। जानते हैं वो कौन थे? वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किस हालत में पाएंगे? तड़पते पाएंगे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक किस हालत में पाएंगे? तड़पते पाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी किस हालत में पाएंगे? तड़पते पाएंगे। बड़े लोग थे ये। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस वाइज में जनाजे उठते थे, वहां सलबिल्ला होते थे। बड़े बड़े लोग किस हालत में पाएंगे? आज उम्रा के लिए हम भी जानते हैं। तवज्जो चाहूंगा, क्या हमारी हालत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जैसी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी? हम तो बाकी कंधों पे गुनाह उठा ले जाते हैं। तो बड़े लोग थे ना, हमें खौफ आना चाहिए था कि कहीं जद्दा एयरपोर्ट से न दुदकार दिए जाए कि मेरी पाक सरजमीन पे इनके गंदे कदम न लगे। हम अल्लाह के घर में गए तो क्या मताफ आंसू से भर गया। हम अल्लाह के घर में गए तो गुलाफ काबा से लिपटे और लिपट के जी भर के अपने गुनाहों की अपने अल्लाह से माफी मांगी। नाराज ना होइएगा, हमने देखा है वहां लोगों। हम अल्लाह के घर में गए तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? जेब से मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई, फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ दीवार काबा से दूसरे हाथ से तस्वीर। गुजरते लोगों के लोग तरले कर रहे होते हैं, बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, दुआ वाली हायत बनाई, मसनूई हाथ उठे हैं और उससे तकाजा होता है कि मेरी तस्वीर बनाओ। कहां खड़े हो जहां अल्लाह की 120 रहमतें उतर रही हैं? कहां खड़े हो जहां तबीयतों में नशा पैदा होता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं? और हम वहां क्या करते हैं? हम कहते हैं जी तरगीब के लिए 6 फुट का कद क्यों नहीं तरगीब देता? हमारे यहां नेकी का तस्वर शायद ये बन गया है कि नेकी होती वो है जो दिखाई दे, सिर्फ दिखाई ना दे, उसका शोर भी सुनाई दे। कुछ नेकियां तो यार गुमनाम किया करो, कुछ काम तो अल्लाह के लिए हमें करनी चाहिए। दिखलावे का अमल क्यों करते हैं?
یہ تو حرم مکہ ہے نا، ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے نا، یہاں آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں. یہاں ہم خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں. ہم باد صبا کے جونگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام حضور کو پیش کرنا. اور یار کسی کو حضور کا در نصیب ہو جائے، قسمت یاوری کرے، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچ جائے، وہاں تو روا روا سلام کہے نا. لیکن وہاں بھی لوگوں کی ہم نے حالت دیکھی. ہمیں وہاں ایک صاحب ملے، انہوں نے بات سنائی، بڑی دل کو لگی. کسی نے سوال کیا، وہ ترکی کے مفتی صاحب تھے، کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا؟ تو آپ فرما دے مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ سلام قبول ہو گیا ہے. وہاں اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا. اور ہم نے وہاں کیا کیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے اکثر لوگوں کے وہاں رویے دیکھے، ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا. پہلی بات تو یہ اس جوتے کی اوقات کیا جس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور موبائل ہاتھ میں لائیو کال اور اونچی اونچی آوازیں، حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو. آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. اور وہاں تو سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے، اور ہم وہاں کیا کرتے رہے. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے، درس حدیث دیتے رہے. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہے. آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہے جہاں سے میرے حضور گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے. جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے مدینے میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. ہم کیا کرتے رہے، ہم کیا کرتے، یہاں تو ہوا کے جھونکوں کو پیغام دیا، یہاں تو تخیلات میں غوطہ لگا کے وہاں چلے گئے. میرے ٹیچر سلیم دلاوری حفیظ طائب کے شریعت اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چھل دے، اکاں چو ہنجو ڈل دے، لوں دا سینہ پار دے، آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہمہ چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندہ جاونا، من وچ بٹھاندہ جاونا، نقشے پکاندہ جاونا، کر لے کرینا انجدہ ہونا مدینہ انجدہ. ویلے نے ڈاڑے یا نبی، پلے نہیں ساڑے یا نبی، بیٹھے دراڑے یا نبی، امتی تو ہڑے یا نبی، ہجران دے پھنی ارشوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مرادہ پک کے قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے بے جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے آنکھ ذرا کو لگ جائے، کمری ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چاہ کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا یا کھڑا کے، راواں دی سختی جل کے آئے ہو دوروں چل کے، الفت ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنندے آ گیا، سانو پسندے آ گیا. کرم فرماؤ ساڑے دے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی. یا رسول اللہ یہاں تو تڑپتے ہیں یار، حضور کا در ملا تو وہاں بھی تصویریں بناتے رہے، وہاں بھی اونچا اونچا بولتے رہے. میں پچھلے سال مدینہ الرسول تھا، میرے ایک دوست ہیں کراچی سے، ان کا تعلق، پوری فیملی مدینہ میں آئی. انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں پروگرام کیا، ہمیں بھی بلایا گیا. پروگرام کا آغاز ہوا، ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے یہاں آتے جاتے. کہانی سنیے گا، جب پروگرام کا آغاز ہوا ایک صاحب نعت کے لیے آئے، کہا بیٹا یہ کوچہ حبیب ہے، پوری دنیا میں جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں کوئی اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن یہاں اپنی آواز کو دھیما رکھنا، یہاں حضور کو سنانا، آواز اونچا نہیں ہو، اونچی رہو. اور آپ فرماتے ہیں میں 40 سال سے میرا یہاں آنا جانا ہے، علماء سے بھی ملا ہوں، اولیاء سے بھی ملا ہوں. جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے تو ٹھوڑی پہ کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں دوسرے کے کان میں بات کہتے تھے. مجھے زور کا جھٹکا لگا، ان کی اس بات نے جھٹکا دیا. وہ کہتا ہے میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. ہم کیا کرتے رہے بات، اونچی اونچی آوازوں میں بولتے رہے. ہم نے اسلاف کو بڑا یار ادب کے سانچے میں ڈال کے سلام کہتے تھے. اور پھر جو مدینے جاتے تھے، مدینے والے کی محبت میں کیا کچھ کہوں میں آپ کو، یہاں بات لمبی ہو جائے گی تو خیر بات پھر میں وہیں لے آتا ہوں. تقویٰ کہتے ہیں عمل کر کے ڈرنے کو. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا. امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے
दरवागे इरशाद फरमाया, हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये खिताब आपको भी है और मुझे भी है। मेरी जिंदगी के तकरीबन 39 साल बीत गए। आप में से किसी के 25, किसी के 50 गुजर गई। जमीन की अदालत थोड़ी देर के लिए लगाइएगा, मैं भी लगा लेता हूँ। मानानम के मानदानम बड़ी अच्छी तरह अपने आप को जानता हूँ, यहाँ क्या हूँ और मेरी निजी जिंदगी कैसी है, आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। हमसे तकाजा है कि मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है। दुनिया है ना दोस्त, मुस्तकबिल रोशन नहीं तो मेहनत तो है। मेहनत कितनी? 8 नहीं घंटे, 18 घंटे। भाईजान इसमें परदेश के थके भी हैं। ख्वाब क्या देखा? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अल्लाह की आदत, जिस मैदान में दौड़ोगे अल्लाह सिला जरूर देगा। आपने मेहनत की तो बड़ा घर भी मिला, बड़ी गाड़ी भी मिली। दुनिया बनाने के लिए यार इतनी मेहनत की, और आखिरत के लिए, कब्र के लिए, दावरे महशर के सामने जो क़यामत का मुंसफ है उसके सामने जाना है, तो वहां के लिए क्या किया हमने? वहां लोगों को बेनियाज देखा। और बेनियाजी क्या? ये जहां मिठा, अगला किसने डिठा? हम कहते आएगी तो देखी जाएगी। मौलवी बख्शे कहते सी भी बख्शे। किस किताब से पढ़ के सुना रहे हो? फर्ज करो अगर मौलवी नहीं बख्शे जाते तो फिर जहन्नम कबूल है? ओ भाई, हमने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। अंधे के हाथ में चिराग हो, चिराग का काम रास्ता दिखाना है। अंधा इस्तेफादा नहीं करता, ना करे यार आप कर लो। सादी कहते नसीहत दीवार पे लिखी है, बात अच्छी है वो कबूल नहीं करती, ना करे आप कर लो। हमने कहा मौलवी बख्शेगा तो हम भी बख्शे जाएंगे। दलेर लोग भी हमें मिले, वो कहता बोल सर डुबकी लगेगी और जान छूट जाएगी। रावी में, चनाब में, यहां पड़ोस में कोई नहर है, वहां छलांग लगेगी, आग का दरिया है। हाँ, धमाके की आवाज आई। मेरे नबी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। फरमाया जानते हो ये आवाज कैसी थी? अर्ज़ की अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज गहराई में पहुंचे। 70 साल जाते लगेंगे तो फिर 70 साल आते भी तो लगेंगे ना दोस्त। एक डुबकी कितने साल की? 140 साल की। दलेर कितना है? डुबकी लगेगी। और दुनिया की आग तो बेवफा है, जला के खाक करती है। जहन्नम की आग तारकूल की तरह, लोक की तरह होगी, जो जिस्मों के साथ ही चश्मा हो, वो तो जान भी नहीं छोड़ेगी। जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाए और मैं चैन की नींद सो जाए। एक बुढ़ी अल्लाह वाले के पास बच्चों की शिकायत ले आई, ये नमाज नहीं पढ़ते, कोई दम कर दे, तावीज दे दे, कोई नसीहत कर दे। फरमाया सवाल है अचानक उस कमरे में आग लग जाए जिस कमरे में तेरे बच्चे होते, क्या करोगी? ममता तड़पी, कहा खींच के बाहर ले आऊंगी। कहा बुढ़िया जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। जलते चिराग पे एक जवान हाथ आगे बढ़ाता है, हुस्न सच के सामने खड़ा है और खुद दावते गुनाह दे रहे हैं। जवानी 18 से 32 साल, मैंने एक जगह पढ़ा 18 से 33 साल जवानी, और खुद दावते गुनाह दे रहे। पास चिराग जरा हाथ आगे बढ़ाया, तमाज़त ने जब उसकी आग ने छुआ ना, उसे खींच लिया पीछे हाथ। कहा इस आग को नहीं, उसका मुकाबला कैसे करूंगा? खुद भी बच और मुझे भी बचा। चिट्टी चादर फुमना वाली दाग न लामी जने, हशर दिहाड़े फिर नाखी हाल रब्बा की बने। हमने कहा डुबकी लगेगी जान छूट जाएगी, हमने कहा आएगी तो देखी जाएगी। अच्छा ये लोग ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, अगर ये बातें क्या के गुजर जाएंगे तो आखिरत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या वो उसके खूनी पंजों से बच सकते? वो तो सहूलत पैदा कर रहे हैं। अगर हम परवाह करना छोड़ देंगे तो क़यामत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़े, जरूर करना पड़ेगा। अगर यहां से लज्जत कशीफ की, मजे लिए, तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। वो एक बुढ़िया थी ना, बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी, सवा मन फूल लगते, बादशाह आता और ख्वाबे खरगोश के मजे लेता। एक दफा बुढ़िया ने फूलों की सेज सजाई, बादशाह के आने में ताखीर थी, दिल में ख्याल आया कि उसके आने में भी कुछ वक्त है, मैं थोड़ी देर के लिए सेज पर लेट के देखूं मजा कितना है। बान की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम बिस्तर मिला, आंख लग गई, सारा दिन की थकी आ रही थी। आंख उस वक्त खुली जब बादशाह अपने मुकर्रर वक्त पे आया। अपनी सेज पे मामूली मुलाजमा देखी तो गैरत से लाल पीला हो गया। जल्लाद को कहते उल्टा लटका और इतने कोड़े मार के इसकी जान निकल जाए। उल्टा लटका दिया गया, कोड़े बरस रहे, चीखे मार के रो दिया। अचानक तेवर बदल दिया, उसने रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा जरा रुको ना, इससे पूछो कि रोती क्यों? वो कहती है पूछने वाली बात है, कोड़ा लगता है मेरी जान जाती है। तो कहा बता फिर हंसती क्यों है? कहा बादशाह मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार खाई है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा। और मजे हैं भाई, हिसाब भी देना पड़ेगा।
इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टह रहे थे, कदमों की आहट सुनी, कहा कौन फकीर? बोल उठा, क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा पगले, कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? कहा हुजूर वाला, अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। बात में सादा और आजादा, मानी में दकीक। इकबाल कहते ये बात मुख्तसर करते हैं, लेकिन इनकी बातें हिकमत से भरी होती हैं। कहा हुजूर वाला, अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर बस दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजें गवाह हैं, ये वही इब्राहिम बिन अदम था, वहां बैठ के गुदरी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख के पहचान लिया, बड़ी हसरत से कहता है हुजूर वाला, वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? बहस की, दलाइल दिए, नहीं, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी, मछली सुई ले आ। मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बता, वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। ये कहानियां हमें सुना के आगे गुजर जाएंगे, मौलवी बख्शेंगे, डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं तो इनके पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी जिंदगी है दोस्त, इस थोड़ी सी जिंदगी को गनीमा जानो और उन राहों पे दौड़ो, उन राहों पे खुद को थका दो जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रजा बिछी है। और आप आंखें खोल के उन लोगों को देखो जिन्होंने अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी लगा दी। उनके नाम भी जिंदा है, उनके पैगाम भी जिंदा है, उनकी कब्रें भी जिंदा है। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा जाता हूँ, रेगिस्तानी इलाका, थल का इलाका। मुझे जब पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, मुर्शिद आबाद के नाम से वो आस्थाना है। मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया मालिक, न सौदागर न किसी रियासत का मालिक। इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए? मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उभर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के ज़र्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था, रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले नहीं मिटते, अफगानिस्तान से जवान उठा था, दमिश्क आया, बैतुल जिंद से कदम उठा के लाहौर डेरा डाला, कच्ची कुल्ली में बैठा तो ईद के जाम पिलाए, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, उस शाख का मेला है भाई। मैं भी गया हूँ, आप भी 1000 बार गए होंगे। वहां कुछ सूरह यासीन, कुछ सूरह रहमान पढ़ता है, देता अल्लाह ही है, हमारा अकीदा है। लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में ले आई। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिल आला रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता सैयदे हजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। अमल वाला है भाई, दिलों में धड़कन बन के आबाद है। ये कहानी कुछ 100 साल की नहीं भाई, 1000 साल का जमाना बीतने वाला है। अकीदत के फूल महंगे नहीं, और वहां अकीदत के फूल चढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर इबरत की आंख है ना तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आज भी है लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं लेकिन भाईजान खंडरात में तब्दील हो गए। मैं वहां भी गया हूं महज इबरत के लिए, आप भी गए होंगे। वहां नूर जहां का भी मकबरा है, जहांगीर का भी है, समनाबाद के अंदर ज़ैबुन निसा का भी है। एक जमाना था अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनकी कब्रों पे, वहां हसरत मिलेगी, वहां ताश की टोलियां मिलेगी। मैंने जूतों समेत जवानों को कब्रों पे चढ़ते देखा, और कभी नाम था, कभी तस्करे थे। उसकी बेटी शायरा भी थी, उसकी कब्र के कतबे पर उसका अपना ही लिखा हुआ शेर है। वो कहती पर मज़ारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत, न सदाए बुलबुले। वो कहती हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा? ना कोई चिराग जलाएगा, ना कोई बत्तियां डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आके नगमा गाएगी। और नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। बड़े बड़े मेरे दोस्त इस दुनिया पे आए, कारून आया,
नाम मिट गया। हामान आया, नाम मिट गया। शद्दाद आया, नाम मिट गया। चंगेज आया, नाम मिट गया। हल्लाकुह आया, नाम मिट गया। आले सासान जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, कहाँ गए भाई? बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े शहंशाह और खाक में मिले। वो क्या, किसी ने खूब कहा था कि कज्जा कजल का दूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गेहूं चावल मूंग मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट बिड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मिले ख्वाब में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये, इबरत की जा है तमाशा नहीं। और यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। अरे तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी फिर तेरा सफाया। मेरे किबला फरमा दे, ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया, एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी है, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं, सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज लगा कर देख लिया। 4 दिन की चांदनी है दोस्त, फिर अंधेरी रात होगी, आए कबल इससे कि वो वक्त मेरे और आप पे आए और हमारे पास हुज्जत बाकी न रही। दौड़े उन राहों पे जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रज़ा बिछी। अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। दुआ गो हूँ हज़रत के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह हज़रत की दीनी खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।